پاکستان میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بلوچستان کے مقام پر خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں تقریباً درجنوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کے مسلمانوں سے، پاکستان کے لوگوں سے، مولانا حضرات سے یہ بات کریں گے کہ کیا آج بھی ہم یہ کہیں گے کہ بھائی نیبر میں دشمن جو ہے وہ دوسرے کنٹریز میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آج کے دن میں وہاں پہ مسلمانوں نے جس طریقے سے سیلیبریشن کی اور پاکستان میں جس طریقے سے سیلیبریشن ہوئی یا دھماکے ہوئے۔ تین بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ پہلا مستونگ کے علاقے میں جو خودکش حملہ ہوا ہے، شروع میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 20 لوگ کی جانیں گئی ہے، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ 50 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسرا واقعہ وہ بھی بلوچستان سے ہے، مستونگ بھی بلوچستان کا علاقہ ہے، کوئٹہ کے قریب ترین شہروں میں واقعہ ہے۔ یوب پشتون بیلٹ ہے، افغان بارڈر کے پاس واقعہ ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے اور ایک بڑا حملہ تھا جس میں آئی ایس پی آر کے مطابق 4 جوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور تیسرا جو حملہ ہے وہ خیبر پختونخوا کا شہر ہے جی ہنگو، یہ بھی افغان بارڈر سے زیادہ دور نہیں ہے، یہاں کا علاقہ ہے دوابہ اور وہاں کا پولیس اسٹیشن ہے، اس کی مسجد میں حملہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2 لوگوں کی جانیں گئی، لیکن کیونکہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور نارملی مساجد میں اتنا رش نہیں ہوتا، اتنے لوگ شاید نہیں جاتے، ہوتا ہے لیکن جمعے کو جتنا رش ہوتا ہے تو اتنا رش باقی نارمل ڈیز میں آپ کو ماسک میں نظر نہیں آتا۔ کہ جی ہم ان واقعات کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ سوسائڈ بومر تھا کوئی جس نے یہ کیا، یا 2 تھے جو بھی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تب پتہ لگے گا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ پاکستان میں بہت ہوشیار رہتے ہیں اور وہ میرا خیال ہے بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ بہت کھاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا دماغ ضرورت سے زیادہ چلتا ہے۔ دوستو، پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے نے مل کر پورے پاکستان کو ہلا دیا، جہاں پر ان دونوں تنظیموں نے 3 جگہ پر بم بلاسٹ کیے اور یہ بم بلاسٹ اتنے بھیانک تھے جس میں ایسے بتایا جا رہا ہے کہ 59 لوگ مارے گئے اور 100 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہیں۔ یہ حملے بلوچستان کے 2 علاقوں میں کیے گئے اور ایک حملہ کے پی کے میں کیا گیا۔ وہیں پر اس ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا ہاتھ بتایا گیا، کیونکہ جس طریقے سے حملے یہ دونوں پرانتوں میں کیے گئے، اس میں نشچے ہی افغان طالبان کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسے پاکستان کی ایجنسی کہہ رہی ہے، جہاں پر پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی اس حملے سے حیران ہو گئے، کیونکہ یہ حملے پورے پاکستان میں نہیں رک رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آدھا سے زیادہ پاکستان اب ان طالبانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ وہیں پر بلوچستان بھی پچھلے 2 سال سے اتنا انسٹیبل ہو گیا ہے اور وہاں پر حملے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں پر بلوچستان کے لوگ پاکستان سے فریڈم چاہتے ہیں اور کوئی بھی پاکستانی آرمی یا پاکستان کے آفیشل کو بلوچستان میں انٹری نہیں دینا چاہتے، جہاں پر جس طریقے سے حملے پاکستان آرمی کے اوپر یہ دونوں تنظیموں کے دوارا تیز کیے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جلدی ہی آدھا سے زیادہ پاکستان ان دونوں کے ہاتھ میں لگ جائے گا۔ تو کیا پاکستان کشمیر کرتے رہ جائے گا اور ان کے ہاتھ سے کے پی کے اور بلوچستان نکل جائے گا؟ دیکھ کر تو لگ رہا ہے۔ ایسے ہی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے، اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے۔ دھنیہ واد۔ 3 بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ پہلا مستونگ کے علاقے میں جو خودکش حملہ ہوا ہے، شروع میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 20 لوگ کی جانیں گئی ہے، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ 50 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسرا واقعہ وہ بھی بلوچستان سے ہے، مستونگ بھی بلوچستان کا علاقہ ہے، کوئٹہ کے قریب ترین شہروں میں واقعہ ہے۔ یوب پشتون بیلٹ ہے، افغان بارڈر کے پاس واقعہ ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے اور ایک بڑا حملہ تھا
जिसमें ISPR के मुताबिक 4 जवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और तीसरा जो हमला है वो खैबर पुख्तनख्वा का शहर है जी हंगू, ये भी अफगान बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ का इलाका है दवाबा और वहाँ का पुलिस स्टेशन है, उसकी मस्जिद में हमला हुआ है। और उसमें अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि जी 2 लोगों की जानें गई, लेकिन क्योंकि जुम्मे की नमाज का टाइम होता है और नॉर्मली मसाजिद में इतना रश नहीं होता, इतने लोग शायद नहीं जाते, होता है, लेकिन जुम्मे को जितना रश होता है तो इतना रश बाकी नॉर्मल डेज में आपको मॉस्क में नजर नहीं आता। बलूचिस्तान के जो निगरां वजीर आला यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, आजकल केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, उनका कहना है धमाका खुदकुश लग रहा है, यानी कि सुसाइड उनको लग रहा है अटैक था। ये 1-2 दिन में हकायक सामने आएंगे और वाकयात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चले कुछ सेंसिबल बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जी हम इन वाकयात की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको ये भी लग रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर था कोई जिसने ये किया, या 2 थे जो भी, और इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान में बहुत होशियार रहते हैं और वो मेरा ख्याल है बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत खाते हैं, इस वजह से उनका दिमाग जरूरत से ज्यादा चलता है। उन्हीं में से एक है जी कामरान तसूरी साहब। कामरान तसूरी साहब जो हैं उनका कहना ये है कि जी ये भी हमारे पॉलिटिशियन है, इनका कहना ये आज बलूचिस्तान में दिल हिला देने वाला वाकया हुआ। कई सालों से कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। जी हाँ, ये कहना है कामरान तसूरी साहब का। कामरान तसूरी साहब, अब मैं आपको क्या कहूँ, आपको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, इसलिए कि ये वाकया दाइश और TTP वाले कर रहे हैं। जो KPK में हुआ, KPK में जो अटैक किया गया वो तो TTP ने मान लिया है, वो TTP ने किया है। TTP का भारत से क्या कनेक्शन है, अगर आप किसी को समझा सकें तो मेहरबानी होगी, वरना ये कि ये तो बड़ा ही पुराना और घिसा पिटा फॉर्मूला लेकर आप आए हैं, जिसमें आपने जो है वो जो कुछ हो रहा है, यानी कि जो दाइश कर रही है, जो TTP वाले कर रहे हैं, या जो दूसरे मुजाहिदीन सो कॉल्ड आपने बना रखे थे, वो पाकिस्तान में जिस तरह के टैक्स कर रहे हैं, उसके बाद आपका कहना ये है कि जी ये भारत करवा रहा है। लेकिन ये जरूर है, कई लोग जो है वो ये भी बता रहे हैं कि जी TTP वाले जो हैं वो मार्केट्स में या किसी और क्राउडेड एरिया में या पार्क में उस जगह पर लोगों को मारते हैं या वहां पे ब्लास्ट करते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन से ये दोनों प्रोविंसेस गुजर रहे हैं, इसकी जो आवाम है वो गुजर रही है। हर तरह के मसले, बिजली नहीं है तो यहाँ पे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है तो यहाँ पे ख़राब है, एजुकेशन और हेल्थ केयर इश्यूज है तो यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी पाकिस्तान में ये मसले नहीं हैं, लेकिन शायद इतने नहीं है कि जितने इस इलाकों में हैं। मस्तूम हमारे बड़े अच्छे दोस्त अब्दुल्ला दुरानी, आयतुल्लाह दुरानी साहब के भतीजे हैं, उनका भी इलाका है। जमाल खान रईसानी साहब के बेटे हैं, आजकल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, यंगेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेरे ख्याल से है। 1-2 दिन पहले उनसे मेरा राब्ता हुआ और मैं शो के लिए उनको बात करना चाह रहा था, लेकिन अब तो उनके इलाके में इतना बड़ा हमला हुआ है। और हमला कैसे हुआ वो आपको बताते हैं कि ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मुख्तलिफ जुलूस निकाले जाते हैं, जिस तरह के मुहर्रम में हम लोग देखते हैं 9वें-10वें मुहर्रम को मुहर्रम के जुलूस होते हैं पूरे पाकिस्तान में। मुख्तलिफ हमारे जो अहले तशी हज़रात हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और वो उनके प्रोसेशंस हमें नज़र आते हैं। जो भी हमारे मुल्की हालात होते हैं, जो भी हमारी गर्मी सर्दी होती है, जो सरगर्मी होती है, ये सारे इसके पीछे इसको नाकामी के लिए देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो टेररिज्म करार देने के लिए ये सारे वो ड्रामे करता है, जिससे हमारी बसपाई होती है और हमारा मुल्क का जो है ना बदनामी होती है। जो कुछ कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। लेट्स सपोज अगर इंडिया ने पाकिस्तान के मुसलमानों को या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना हो तो उनके अपने वहाँ पे मुसलमान हैं, वहाँ ये पाकिस्तान को नीचा दिलाने के लिए, नीचा करने के लिए उसका मेन ग्राफ जो है उसको नीचा करने की कोशिश कर रहा है। शुरू से लेकर अब तक उसका यही पॉलिसी है, यही उसका सिस्टम है। मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ दोनों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो ये काम करते हैं वो मुसलमान ही नहीं,
वो मुसलमान नहीं, वो इंसान ही नहीं वो है, इंसान ही नहीं ये है काम जी, ऐसे ही करता ऐसे ही है। ठीक है बलोचिस्तान देखें, आज ये सवाल उठता है, हम हमेशा ये बात करते हैं फलस्तीन बर्मा की, इवन हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचेगा कि बलोचिस्तान में 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वो दर्जनों की तादाद में लोगों की जाने गई हैं, वो तो ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे उधर क्यों नहीं मस्जिदों में अटैक हो। लेकिन वो इस तरह खुशी नहीं मना सकते, क्या लेकिन इंडिया के मुसलमान भी तो इसी तरीके से अपने त्यौहार वगैरह वो मना सब कुछ सकते सर, वो गुलाम है, समझ लो उनको जुल्म होता है। कश्मीर में देख सकते हैं आप मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है पिछले कई सालों के साथ। ठीक है। 70 अच्छा, ये खबर कहाँ से आप तक पहुँचती है कि भाई वो अपना जश्न नहीं मना सकते? आप सोशल मीडिया पे जाके जी, ना जी। आज थोड़ा सर्च करिएगा, देखिएगा, वहाँ पे देखना लिखना कि 12 रबीउल अव्वल सेलिब्रेशन इन इंडिया, आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे भी प्रॉपर इस तरीके से रैलियाँ निकलती हैं, जश्न होता है।